वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का अज सवाल जवाब प्रोग्राम में स्वागत है जी। तो संगत जी आप जो वालों भेजे बहुत सारे सवाल, उन्हां चों पैनल मैंबर ने जो आपस में सहमति बना के कुछ सवाल असीं अज लवांगे, क्योंकि सारे सवाल नहीं लै होणगे। सवाल इस हफ्ते ज़्यादा सन, तो जितने सवाल हो सकणगे असीं दिते समय विच आप नाल साझे करन दी कोशिश करांगे। आओ सब तो पहला आपां शुरुआत लई मूल मंत्र का जाप कर लीए जी। वाहिगुरू जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सारे ने जीव आए आखते हैं जी। तो आपके सामने हाजिर जो मैंबरान ने पैनल दे आप नाल फतेह साझी करेंगे। मैं बेनती कर रहा डॉक्टर तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। सरदार फूला सिंह जी। हाँ जी, फतेह साझी करो जी सरदार फूला सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। सा इंद्रबीर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार मनविंदर पाल सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जिवें मैं बेनती कर रहा सा कि आप वालों सवाल आए ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते सवाल ने। तो एक सवाल जिहड़ा अज वो इतिहास नाल संबंधित है। तो आपां सारे सवाल जिहड़े ने वो कोशिश करदे हां भी कितने सवाल लै सकदे हां। शुरू करदे हां गुरबाणी तो। गुरबाणी की तुक सानू सवाल करता ने भेजी है कि आपे ठाकर आपे सेवक आप बनावै। अगले स्पैलिंग ने भब्बे नू कन्ना तत्ते नू बिहारी। तो सवाल करता पुछ रहे ने भी ये जड़ा शब्द है भब्बे नू कन्ना तत्ते नू बिहारी, आया नासकी बोलना है भांति बोलना है कि नासकी नहीं बोलना भांति बोलना। एक दूसरा पार्ट यह है कि इस तुक दे अर्थ की ने। बेनती है भैन मनिंदर कौर जी नू भी कृपा करो ये दो पॉइंटां ते सानू क्लीयर करो भी उचारण की है ते तुक दा अर्थ की। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी की फतेह। जिस तरह की वीर जी ने सवाल दसिया है कि आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। इस पंक्ति विच पाती का उच्चारण किवें करना है ते नाल ही अर्थ भी दसो। सो ये पंक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 668 उत्ते दर्ज है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहिब जी दी बानी विचों है ते इस विच 4 बंद हन। ये चौथा बंद है जिसदे उत्ते सवाल किया गया है। इसका उच्चारण पब्बे नू बिंदी ला के भांति नासकी होवेगा जी। भांति शब्द गुरबानी विच कई जगह ते आया है, जिवें रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई रंग परंग उपार्जना बहु बहु विध भांति वर्त नेम करे बहु भांति कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे। विचार ਲਈ ਜਿਹੜੀ पंक्ति है वो है इत्थे सब जगह ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ पंक्ति ਦਾ ਉੱਤੇ सवाल है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ और ਪੱਬਾ ਨਾਸਕੀ ਹੋਏਗਾ। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति नानक जन तुमरी शरनाई हर राखो लाज पगाती। इत्थे तत्ते ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ करना है पगाती।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਂਤ। ਤੱਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਭਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 3 ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਟੰਗ। ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਠਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਵਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰਥਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਚਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਈ ਤੇ ਸਾਈਂ। ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਸੇਮ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੇਸ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਤੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ PS ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਕ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ ਤੇ ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਤੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ 10 ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਭਾਵ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਵਲ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਲੌਂਗ ਵਾਵਲ ਹਨ। ਇਹ 3 ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਬਲ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਦਿ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਲੌਂਗ ਵਾਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 8, 7, ਸੱਪ, ਅੱਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੌਂਗ ਵਾਵਲ ਕਰਕੇ 8, 7, ਸਾਂਪ, ਆਗ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੀਂਚ ਲੌਂਗ ਵਾਵਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿਰਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਧੁਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਦਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਦਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਨੰਬਰ 2, ਬਲ ਭਾਵ ਅਦਕ ਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਦਿ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਸਿਕਤਾ ਭਾਵ ਟਿੱਪੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੱਡਾ ਉੱਪਰ ਅਦਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਥਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਲ ਰਹਿਤ ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾਂ ਅਦਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਕ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੀਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਲੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਦੀਦ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਦਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਸ਼ਦੀਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ W ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਦਕ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਦਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ,
ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਭਾਤੀ ਤੇ ਭਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਕ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਦਕ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਜਰਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਸੰਕਲਪ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। तो संकल्प का भाव है एक मन की ऐसी कामना जिस वाल मन अग्रसर होता है, एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस तुसी कह लो, है ना। तो सैकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस भी हो सकती है। मैं अमृत छकना है, मैनू दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, उस तो बिना मैं नहीं छक सकता। संकल्प मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, तो उसके उपर चल के मैं अपना इरादा पूरा कर सकांगा, ये मेरा संकल्प है। विकल्प की है, विकल्प यह है कि हाले नहीं, थोड़ा ठीक होके सकांगा, यह इलाज कर लवां, उसकी वेट कर लवां, इकट्ठे छकांगे। ये सारे विकल्प हैं। विकल्प एक तो वध हो सकते हैं। संकल्प जिहड़ा है वो एक निर्णय की तरह है, निर्णायक है। अंदर दी जिहड़ी ताकत है वो संकल्प वल प्रेरित करती है, ते नाल ही वो भरोसा दिंदी है कि तू चिंता ना कर, ये भी चिंता का एक तोड़ है, तू चिंता ना कर, तेन परमात्मा ने समर्था दी है, ऐ नहीं तो ऐ सही, ऐ नहीं तो ऐ सही। असी संकल्प के तौर पर एक इलाज करवाने वास्ते डॉक्टर की सलाह लेंदे हैं कि यह डॉक्टर कित्थों मिलेगा, तो दस्सिया जाता है ये डॉक्टर इस तकलीफ का जिहड़ा बहुत माहिर है वो दिल्ली में उपलब्ध है। दूसरा नाल ही फोन करता है, नहीं नहीं एक मुंबई में फलाना डॉक्टर है, तो मैं कन्फ्यूज हो गया। तीसरी दस पै गई मद्रास की, हुण मैं की करा, हुण मैनू एक पासे जाए बिना इलाज नहीं, मैं तो एक संकल्प तो करना ही है कि मैं इलाज कराना है। ये पहला संकल्प यह है कि इलाज करना है। दूसरा संकल्प यह है कि किधर जाना है। हुण सवाल यह है जे दिल्ली जाना है तो ये मेरा संकल्प है, फिर बॉम्बे ते चेन्नई वाले क्या वो गलत हैं? नहीं, वो विकल्प हैं। विकल्प जिन्हों सब कॉन्शियस माइंड कहता है उस दे विच रखे नज़र आते हैं, जो कि इंसान नूं अपने कृत पूरी करने वास्ते सहयोगी होंदे हैं। तो ये इस तरह ये जिहड़े कंसैप्ट है इनू इस तरह ही लेना चाहिए, और इस तरह ही इसके अर्थ जिहड़े हैं वो समझण विच आउंदे हैं। होर कोई ज़्यादा इहदे विच टैक्नीकलिटी की लोड़ नहीं है। मैं इसनूं आखिरी शब्दां 'च इवें कहां, सुचेत मन दे नाल जो वरीयता प्रेफरेंस असीं दे पाने हाँ और जिस दे उपर असीं अमल करना सब तो पहले पसंद करते हैं, उसनूं असीं संकल्प दे तौर ते लै लैंदे हैं। अचेत मन दे विच जिहड़े साडे वलवले हैं, जिहड़े सानूं निश्चिंत करते हैं कि ये घट इंपोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये बंदे नूं डोलण नहीं देंदे कि मैं एक संकल्प कीता होया नहीं पूरा, हुण की करिए, हुण टैटे दी होण दी लोड़ नहीं है। साडे कोल अगे विकल्प हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह करके। तो विकल्प जिहड़े हैं वो अचेत मन दे वलवले हैं,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਰਫ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ क्षमा करना, मेरा फोन अपने आप म्यूट हो गया सी लैपटॉप। तो वीर जी ने संकल्प विकल्प की गल सानू दसी है। संगत जी, भावें डॉक्टर साहब ने जिन्हों का सवाल सीगा उन्होंने कहा सीगा कि गुरबाणी च ये शब्द संकल्प या विकल्प नहीं आते, पर जिस तरह हुण असीं डेफिनेशन सुनी है डॉक्टर तजिंदर सिंह जी कोलों, ते भैन गुरचरण कौर जी ने लिखिया है संकल्प इरादा बनाउणा ते विकल्प इरादा हटाउणा। पर ये साडे नाल गुरबाणी नूं समझण लई या गुरबाणी ते चलण लई, मर्यादा ते चलण लई ये दोनों लफज जिहड़े ने बड़े जबरदस्त ने, क्योंकि साडे नाल इंज ही वरतदा कि जिस वेले असीं कोई गल सुणदे हां गुरबाणी दी, साडा मन दा हाँ भी यह काम जरूर करना, परंतु जिस वेले असीं थोड़ा समा लंघ जांदा है या कह लईए भी संगत च उठ के बाहर आए ते बाहर आंदे ही संकल्प जिह विकल्प विच कोई तब्दीली चला जाने, किहड़ी काहली है कि करांगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ कि असी अक्सर सुनते रहने हैं भी ये दसम द्वार की है जी। तो सवाल करता ने पूछा दसम द्वार की होता है। तो ये सवाल जिहड़ा हैगा मैं जिवें बेनती कर रहा फिलासफी का सवाल होने करके ये बड़ी डूंगी मतलब है भी विचार बनते हैं, ते पर गुरमत विच दसम द्वार किस शब्द लई या किस अवस्था लई वरतिया जाता है, मैं बेनती कर रहा सतजिंदर सिंह जी कृपा कर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਹੈ ਈੜਾ, ਔਰ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਖ ਦੀ ਮਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦਸਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਸਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 9 ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਮਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਹੱਥ ਹਨ, ਆਪਣਾ 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਨੱਕ ਹੈ, 2 ਕੰਨ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਔਰ ਔਗਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 974 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਣਾ 3 ਬਸੈ ਇਕ ਠਾਈ, ਕਿ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਮਣਾ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟਕਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਣਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਠਾਈ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨੀ ਸੰਗਮ ਤੈ ਪਿਰਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਥਾਈ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਕਿ ਅਪਹੁੰਚ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ 10ਵਾਂ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਹੈ, ਲਿੰਗ, ਗੁੱਦਾ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਦੱਸਿਆ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੌਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਤੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੌਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਆਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਪਾਓ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦਰਅਸਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਲਣਾ ਮੰਗ ਖਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਖਾਏ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਏ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗੋਲਕ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਵੇਂ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮਤਲਬ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਦਬਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਭੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵ ਮਸੰਦ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਮਾਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਮਾਸ਼ਤੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਰੋਪਾ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜੋ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਸੁਹੇਤ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਰਮਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਜ਼ ਏ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਪੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ 90% ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ, ਕੀ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅੰਗਦ, ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ, ਅਰਜਨ ਜਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਵੀ ਛਾਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦੀ ਛਾਪ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਸੀ। 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ, 15 ਭਗਤ ਤੇ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। तो ये समुची बाणी क्योंकि एक फिलासफी ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ स्वीकारिया ते सत्कारिया जाता। तो ये जो शब्दावली वरती जाती है ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ यही है कि सारे महापुरुष जिन्हों की भी ये अंदर बाणी है वो सब इको ही सिद्धांत, इको ही फलसफा पेश करते हैं और वो किसी किस्म का कोई वखरेवा या कन्फ्यूजन नहीं है। वो 10 गुरु साहबान की बाणी तो यही भाव लेना चाहिए। अगला जो शब्द है वो है श्री अमृतसर जी के इशनान। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो इस इतिहासक पिछोकड़ और उस बिखड़े समय तो किवें चढ़दी कला दे विच गुरसिख उभरे ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। तो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो ये इस करके जो शब्दावली लेकिन जो रहत मर्यादा प्रिस्क्राइब्ड है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਉਤੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਸਮਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਦਰ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इस करके गुरसिख अपने फर्जां दी निभांदा होया इस किरपान की सहायता की मंग गुरु अकाल पुरख पासों करता है। तो उस करके अरदास के अंदर शब्द आए श्री साहब जी सहाय। तो श्री साहब का जो आखिरी अर्थ है वो किरपान के वास्ते ही है। तो आस है कि जिन्हों का सवाल से उन्होंने जानकारी मिल गई होगी, जो और कोई कमी रह गई हो तो आप जी जरूर पॉइंट आउट कर सकते हो, कोई अपने विचार भी होने के ऐड कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ।